جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے ہیلتھ کا. لیکن اس سیگمنٹ کے آغاز میں آپ کو بتاؤں گی انٹرسٹنگ فیکٹس. اچھا جی, انٹرسٹنگ فیکٹس یہ ہیں کہ جاگنے سے ٹھیک 5 منٹ کے بعد ہم اپنا آدھا خواب بھول جاتے ہیں اور 10 منٹ کے اندر ہم اپنا 90% خواب بھول جاتے ہیں. اچھا, دوسرا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواب میں کلرز نہیں دیکھ سکتے, یعنی کلر بلائنڈ ہو جاتے ہیں خواب میں. میرے خیال سے یہ تھے انٹرسٹنگ فیکٹس. اور اب ہم آپ کی جن مہمان سے ملاقات, پہلے میں آپ کو ٹاپک بتاتی چلوں کہ آج ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. ہیلتھ کا ہمارا سیگمنٹ ہے اور آج ہم بات کریں گے گائنی سے ریلیٹڈ جو مسئلے مسائل ہیں. اور یہ مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے بے شمار دیکھا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں دوران زچگی بچہ اور جو عورت ہوتی ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال نہیں رکھا جاتا. آج اس بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان ڈاکٹر ندرت سہیل. کیا حال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ جی. ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ بس بالکل ٹھیک ٹھاک. آج آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور آج ہم نے آپ کو اسی وجہ سے بلایا کہ ہم یہ جو مسئلے مسائل ہیں خواتین کے ساتھ جو گائنی کے اور جن کو بہت نیگلیجنس کا جو شکار ہیں, اس پہ ہم بات کر سکیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے یہ معاملات دیکھنے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر ندرت, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کم عمری کی شادیاں جو ہوتی ہیں, اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہے اور یہ کس طرح کے مسائل کا شکار ہو سکتی ہیں خواتین اگر کم عمری کے اندر ان کی شادی ہو جائے تو؟ یہ میرے خیال میں بہت اچھا سوال ہے, بیکاز ہمارے معاشرے میں اس مسئلے سے ہم دو چار رہتے ہیں کہ ہم بچیوں کو جو ہی سن بلوغت شروع ہوتی ہے تو ماں باپ فکر کرنے لگتے ہیں کہ اب ان کی شادی کر دیں. اور اگر تو یہ شادیاں بالکل ہی ٹین ایج میں کر دی جائیں, مثلاً کہ 15-16 سال کی عمر میں, تو مسائل جو ہیں وہ 2 گنا ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. بچیوں کی گروتھ بھی لڑکوں کی گروتھ کی طرح 18 سال تک تو ویسے ہی جاری رہتی ہے, مکمل نہیں ہوتی. اور 15-16 سال کی بچیوں میں تو ابھی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں, ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ بچیوں کا تو قد بھی لمبا ہو رہا ہوتا ہے. 12 سے 16 سال کی عمر میں قد ایک دم سے بچیوں کا لمبا ہوتا ہے, لیکن جو ہڈیوں کے سرے آپس میں جڑتے ہیں وہ تقریباً 17 سے 18 سال میں جڑتے ہیں. اب یہ ہڈیاں صرف جو ہیں لانگ بونز نہیں ہیں, ان کا تعلق جو ہے یہ پیلوک بون سے بھی ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد ایک معاشرتی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے لڑکی کے ذمے کہ وہ جلد از جلد بچہ بھی پیدا کرے. اب 2 قسم کے مسائل سے یہ بچیاں دو چار ہو جاتی ہیں. ایک اگر ہم بات کریں تو نفسیاتی طور پہ ان بچیوں کے کیا مسائل ہو جاتے ہیں, اور میں بچیاں اسی لیے کہتی ہوں بیکاز کہ مینٹل گروتھ جو ہے اس کو تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے. اور خاص کر کے ہمارے معاشرے میں جہاں بہت بند گھروں میں بچوں کی نشو نما ہوتی ہے, اسکول بھی نہیں جاتے سارے بچے, خواندگی بڑی کم ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے صحت کے حوالے سے وہ یہ ہوتا ہے, اور اسپیشلی پریگننسی کے حوالے سے, کہ نہ ہسپتال جاتے ہیں نہ ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں, تو وہ مسائل اور ایڈ اپ ہوتے جاتے ہیں. کیونکہ ان کو مشورہ دینے والی یا تو گھر کی بزرگ خواتین ہوتی ہیں, جس میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں ساس, جو کہتی ہیں ہم نے بھی جی 9 بچے پیدا کیے تھے, تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, اور ہماری شادی تو شاید آپ سے بھی پہلے ہو گئی تھی, اگر آپ کی 15 میں ہوئی ہے تو میری تو ڈیفینیٹلی 13 میں ہوئی تھی. سو وہ ایک طرح کا کمپیریزن یا موازنہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو بجائے یہ کہ ہم بچیوں کی ذہنی اور جسمانی گروتھ اور ان کی ویل بینگ کی طرف توجہ کریں, ہم الٹا ان کو کسی اور مسائل کا شکار کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ندرت, یہ بتائیے گا کہ کیا عمر ہونی چاہیے لڑکی کی, کب وہ میچیور ہو جاتی ہے, شادی کے قابل کب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں فرام دا میڈیکل پوائنٹ آف ویو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہڈیوں کی یونین جو ہو جاتی ہے وہ 18 پہ مکمل ہو جاتی ہے. تو شادی کے لیے میرے لحاظ سے تو کم از کم لڑکیوں کا 20 سال سے اوپر ہونا ضروری ہے, اور پہلے حمل کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی کی عمر 20 سال سے اوپر ہو. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ٹین ایج میرجز پریونٹ ہو جائیں گی. ٹین ایج اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو 13 سال سے 19 سال کی عمر کی پریگننسی کو کہتے ہیں, فرام 13 to 19 ٹین ایج پریگننسی. تو ٹین ایج پریگننسی کو ہمیں کیوں اوائڈ کرنا چاہیے ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ مسائل کیا ہوتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم 1-2 مسائل پہ جو ہے ضرور توجہ کریں.
صحیح. सबसे पहला मसला ये होता है टीन एज मैरिज का कि इन लड़कियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की अच्छा. ज़्यादा चांसेस होता है, और इस ब्लड प्रेशर का ताल्लुक़ आम इंसानों के ब्लड प्रेशर से नहीं होता. इस ब्लड प्रेशर का ताल्लुक़ डायरेक्टली और बराह रास्त जो है वो इस प्रेगनेंसी के लिहाज से होता है, अच्छा. क्योंकि ये वाला ब्लड प्रेशर इनके आवल या प्लेसेंटा जो एक नेसेसरी एलिमेंट होता है या एक अहम जुज़ होता है जो माँ से बच्चे को खून पहुँचाता है, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो टीन एजेस में ब्लड प्रेशर को बुलंद कर देते हैं. अब ब्लड प्रेशर टीन एज प्रेगनेंसी में हो जाना खुद ही एक अहम मसला है, क्योंकि ब्लड प्रेशर तेज़ होगा, इससे माँ को भी नुकसानात होंगे, बच्चे को भी नुकसानात होंगे. तो मेरे ख्याल में थोड़े से उन मसाइल की तरफ अगर हम आज बात कर लें तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये मसाइल होते क्या हैं. सही. अच्छा डॉक्टर नुसरत, मुझे ये बताइएगा कि प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो ख़वातीन जो हैं या लड़कियां, उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है सनिया. पहले तो मैं जो एक बात कर रही थी उसमें दो बातें आई वुड लाइक टू ऐड अब ताकि वो रह ना जाएं. ठीक है जी. तो देखिए, जब भी माँ को तेज़ ब्लड प्रेशर होगा उससे माँ को झटके भी लग सकते हैं और जिस्म का हर हिस्सा जो है वो मुतासर होगा. अच्छा. और जब कोई डॉक्टर हर हिस्सा कहते हैं तो हमारे जहन में होता है दिमाग, दिल, फेफड़े, गुर्दे और जिगर. मतलब इट्स अ क्रूड categorization of the organs or a human body, but we look into things like that. तो उसमें ये होता है इससे हर चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये वो ब्लड प्रेशर नहीं है जो गोली खाएंगे तो ठीक हो जाएगा. ये वो ब्लड प्रेशर है जो डिलीवर होंगे आपका बेबी जब पैदा हो जाएगा फिर ये ठीक होगा. वरना इट इज़ अ ऑन गोइंग इंसल्ट टू द बॉडी, राइट. और बेबी को क्या हो सकता है जो हम लोग नहीं समझते टीन एज प्रेगनेंसी में, बेबी का वज़न, आम बेबी जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी है, पैदाइश के वक्त, अगर हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन में समझते हैं कि 2.5 kg का बच्चा डिलीवर होता है, दैट इज़ अ नॉर्मल वेट. बच्चे का वज़न इससे कम होगा, बच्चे की हो सकता है ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ही बेबी जो है स्मॉल है, वेट वाइज स्मॉल है, और या उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि इम्यून सिस्टम्स नहीं डेवलप हुए हैं, उसकी वजह से उसकी रेस्पिरेशन, उसको इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है यानी कि दिमाग की शरियानें फट सकती हैं, या आंतों की इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है. उसमें इम्यूनिटी नहीं होती कि वो फाइट करे आम माइक्रोब्स जो हवा में भी मौजूद हैं या ग़िज़ा के ज़रिए बच्चे के अंदर जा रहे हैं. तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मदर और चाइल्ड को फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है. अब हम आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं. दूसरे हिस्से की तरफ एहतियाती तदबीर पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक कॉल लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन बात कर रहा है? मीर बात कर रहा जी, आने वाले से. जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी. अच्छा डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है, तो जैसे ही डॉक्टर के पास जाती है ना, तो डॉक्टर लेडीज डॉक्टर बार बार उसको अल्ट्रासाउंड का मशवरा देती हैं. अच्छा. क्वेश्चन मेरा ये है कि बार बार अल्ट्रासाउंड से, चूंकि अल्ट्रासाउंड की शायद पड़ती है बच्चे से, उससे बच्चे की ग्रोथ पे या बच्चे पे असर पड़ता है. दूसरा जो हमारा जो इलाका है गिरदुला में देहाती इलाका है, या फिर इतना एजुकेशन का शौर नहीं है लोगों को. ये जो ना जो कहते हैं दाई कहते हैं पंजाबी ज़बान में दाई वगैरह, वो अपने नुस्खे लेती है, क्या उनसे अवॉइड करना चाहिए? और यकीनन जो होती है क्या कहते हैं उसको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. अभी जवाब देते हैं सवाल का. ये भी एक अहम इशू है, मैंने काफी लोगों को सुना है ये बात कहते. ये बहुत अच्छा सवाल है और एक्चुअली इनके सवाल के दो हिस्से हैं. पहला सवाल जो है वो पर्टेन कर रहा है अल्ट्रासाउंड की अहमियत या कितने अल्ट्रासाउंड जो हैं वो मुनासिब होते हैं, और दूसरा पर्टेन कर रहा है कि जो मोहल्ले की दाई हैं वो क्या दे रही हैं और ये क्या उनकी दवाइयाँ खाएं या ना खाएं. देखें, अल्ट्रासाउंड जो है इसके लफ्जी मानी है आवाज़ की लहरें. ठीक है जी. तो ये वो वाली लहरें होती हैं जो नुकसानदेह नहीं होती. अच्छा. तो लोग इसको काफ़ी जो है मिक्सअप कर देते हैं शुआओं के साथ. शुआएं बेसिकली रेडिएशन होती हैं जो एक्सरे के ज़रिए दाखिल हो सकती हैं इंसानों के जिस्म में. तो अल्ट्रासाउंड जो है ये बेज़रर आवाज़ की लहरें हैं जो एक मूविंग चीज़ से टकरा के एक इमेज दे देती हैं जो स्क्रीन पे नज़र आ जाता है. तो इससे बेसिकली बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता. तो एक तो ये वाली बात है कि जो हमल है उसके पहले 3 माह होते हैं, इसमें बच्चे की दिल की धड़कन
8 वीक्स में या दूसरे महीने में हमें नज़र आ जाती है। ये एक रीअश्योरिंग चीज़ होती है कि बच्चा ठीक बन रहा है। और ये क्यों ज़रूरी होता है, पहला अल्ट्रासाउंड हमल के पहले 3 माह में इसलिए ज़रूरी होता है और करवा लेना चाहिए ताकि हमें मालूम हो जाए द बेबी इज़ फॉर्म नॉर्मली, बच्चा बिल्कुल ठीक बने, क्योंकि या तो मिस्ड अबॉर्शन हो सकती है या एक प्रेगनेंसी की स्पेशल टाइप होती है, मोलर प्रेगनेंसी, आम ज़बान में उसे अंगूर वाली या गुच्छे वाली प्रेगनेंसी कहते हैं।